Hello, good morning everyone. Welcome to our IVJ channel. In this class, we discuss about acceleration. Let's go to discuss about acceleration. ఈ క్లాస్లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే యాక్సిలరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్సిలరేషన్ it is denoted by a bar. It is denoted by a bar. See, acceleration. Already we know about the velocity. So what is velocity? V bar equal to s bar by t, or rate of displacement is called velocity, or displacement by time taken is called velocity. What is velocity? V bar equal to s bar by t means displacement by time taken is called velocity. It is a vector quantity. Now, the same way, what about acceleration? So acceleration is nothing but the rate of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. So the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. Is called acceleration. See here, this is the definition. So the rate of change of velocity is called acceleration. It is denoted by a bar. It is denoted by a bar. Since it is a vector quantity, we have to mention a bar or arrow mark above the symbol or letter. It is a vector quantity. It is a vector quantity. That means it has both magnitude and direction. Means it has both magnitude and direction. Magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay. Now, see formula. Acceleration equal to change in velocity by r by time taken, or we can write as acceleration equal to final velocity minus initial velocity. Final velocity minus initial velocity by time taken or time duration. Time taken or time duration. Now how do you write a bar equal to final velocity Vf minus initial velocity Vi by time duration Tf minus Ti. This is the formula. See here. Explanation కూడా ఇస్తాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అది రాసుకున్న తర్వాత డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ హౌ డు యూ డిఫైన్ అనేది యాక్సిలరేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్సిలరేషన్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ is called acceleration. It is denoted by a bar. It is a vector quantity. It has both, that means it has both magnitude and direction. So acceleration ఎలా రాసుకుంటాం? Change in velocity by time taken, or acceleration equal to change in velocity means final velocity minus initial velocity by time duration. Okay. Now a bar, acceleration means a bar equal to final velocity Vf minus initial velocity Vi by Tf minus Ti. See how do you yes, after writing this one I will explain. Now what are the units of acceleration? Units. See, in the numerator what is the function is there? We can write this as Vf bar minus Vi bar as change in velocity delta V by this
Tf minus Ti, time only. You can write like this also. Or in the numerator, what is the value? What is the physical quantity? Velocity. So in the denominator, what is the function physical quantity? Time. So what are the units of velocity? Meter per second in SI system. Are you following? No. So for velocity, what are the units? Meter per second by, and the denominator time is there. For time, what is the unit? Second. So meter by second అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? మీటర్ బై సెకండ్ ఇంటూ 1/second మీన్స్ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. ఏ సిస్టము? ఎస్ఐ సిస్టమ్. తర్వాత సిజిఎస్ సిస్టమ్ అయితే న్యూమరేటర్లో ఏముంది? వెలాసిటీకి సిజిఎస్ సిస్టంలో యూనిట్స్ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. సో సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ బై టైం సెకండ్ మీన్స్ సెంటీమీటర్ బై సెకండ్ మీన్స్ సెంటీమీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. ఏ సిస్టమ్? CGS system. So in CGS system, the unit of acceleration is centimeter per second. In a SI system, what is the unit of acceleration? SI system meter per second square. This is the unit of acceleration. Okay. ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేసామంటే యాక్సిలరేషన్ ని డిఫైన్ చేస్తే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటి ఇస్తాను. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ దాని యొక్క డీటెయిల్స్ రాసి ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్తాం. ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇద్దాం. సో ఇలా ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకున్నాం, డెఫినేషన్ రాసుకున్నాము. తర్వాత ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాం? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్ అన్నాము. ఓకే. వెక్టార్ క్వాంటిటీ హ్యాస్ బోత్ మాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఫార్ములా రాసాం. dv change in velocity by time taken is called acceleration. Okay, so final velocity ikkada rate of change of velocity ani ikkade raseddam. So rate of change of velocity ante enti meaning okasari chuddam. Rate of change of velocity means change of velocity ante velocity v ante velocity రాద్దాం. చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చేస్తాము? ఫైనల్ వెలాసిటీలో నుంచి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తీసేద్దాం. ఫైనల్ వెలాసిటీ విఎఫ్ బార్ రాసుకుందాము. ఎందుకంటే విఎఫ్ అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ, వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి పైన బార్ రాస్తున్నాం. సో మైనస్ చేంజ్ అంటే డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి కదా. సో మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విఐ, ఫైనల్ వెలాసిటీ నుంచి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తీద్దాం బై రేట్ ఆఫ్ అన్నాడు కదా. రేట్ ఆఫ్ అంటే d/dt మీనింగ్. You understand? So rate of change of velocity means what? Rate means d/dt. Change means difference of what? Of velocity. So దేనికి సమానము? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిలరేషన్ అన్నాం కదా. అంటే దేనికి సమానం? యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం? ఏ బార్ ఈక్వల్ టు d/dt ఆఫ్ vf మైనస్ vi. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు యాక్సిలరేషన్ కి ఫార్ములా. సో ఏ బార్ అంటే vf బార్ మైనస్ vi బార్ బై tf మైనస్ ti రాసుకోవచ్చు. లేదా ఏ బార్ ఈక్వల్ టు d/dt ఆఫ్ vf మైనస్ vi రాసుకోవచ్చు. లేదా vf మైనస్ vi అంటే డిఫరెన్సే కదా, స్మాల్ వాల్యూ వస్తే డెల్టా రాస్తాం. సో ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేది ఏంది? డిఫరెన్స్ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని డెల్టా వి అంటాం, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. బై tf మైనస్ ti అంటే ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు, ఇది కూడా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డెల్టా టీ కూడా రాసుకోవచ్చు, లేదా టీ రాసుకోవచ్చు, ఎంత అయితే అంత. ఓకేనా? సో డెల్టా వి బై వి బార్ బై డెల్టా టీ అన్న యాక్సిలరేషన్, vf మైనస్ vi బై tf మైనస్ ti అన్న యాక్సిలరేషన్. అలాగే యాక్సిలరేషన్ ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉంది కదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే రేట్ మీన్స్ d/dt
ఆపరేటర్. d/dt అనేది ఒక ఫంక్షను, ఒక ఆపరేటర్. ఎలాగైతే మనము ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ తర్వాత డివిజన్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఫంక్షన్స్ లేదా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటాం కదా. ఎడిషన్ అనేది ఒక ఆపరేషను, సబ్ట్రాక్షన్ ఒక ఆపరేషను, మల్టిప్లికేషన్ ఒక ఆపరేషను, డివిజన్ ఒక ఆపరేషన్. అదేవిధంగా d/dt అనేది ఒక ఆపరేషన్. అది క్యాల్కులస్లో వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో క్యాల్కులస్ పార్ట్లో డిఫరెన్షియేషన్స్ అనే ఒక చాప్టర్ ఉంది. ఆ చాప్టర్లో d/dt ఫంక్షన్ ఒక ఆపరేటర్ అంటాం, దాని నుంచి వస్తుంది. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే, రేట్ అంటే ఏమనుకున్నాము d/dt, ఆఫ్ చేంజ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, వెలాసిటీ యొక్క డిఫరెన్స్. vf మైనస్ vi రాసా, vi మైనస్ vf రాయొచ్చు కదా సార్, రాయొచ్చు. అది కూడా చూద్దాం, రాయొచ్చా రాయకూడదని ఎందుకు చెప్పుకుంటాము. ఫైనల్ వెలాసిటీలో నుంచే ఇనిషియల్ వెలాసిటీలో నుంచి తీసేస్తాం, యాక్సిలరేషన్ డిఫైన్ చేసాం. అది ఎందుకు అనేది కూడా ఇప్పుడే ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీని గురించి రాసుకున్నట్లయితే a బార్ ఈక్వల్ టు d/dt ఆఫ్ vf మైనస్ vf బార్ మైనస్ vi బార్. సో ఇది ఒక ఫార్ములా రాయొచ్చు, తర్వాత ఈ రెండు ఒకటి రాయొచ్చు, ఇది ఒక ఫార్ములా. మొత్తం యాక్సిలరేషన్ డిఫైన్ చేయడానికి ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు. సరే, ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక డెరివేషన్ ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకోండి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సిలరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఆ డెఫినేషన్ అట్లా. ఓకేనా, ఓకే. నౌ ఇది కూడా యాక్సిలరేషనే, ఈ రెండు కూడా రాస్తాం, లేకపోతే ఏ బార్ ఇట్లా రాసుకోండి. అదొకటి ఇదొకటి వేరు. ఓకే, నౌ let's go to discuss about acceleration. How do you define a bar equal to vf bar minus vi bar by tf minus ti అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చదువుదాం. ఒక థియరీ పార్ట్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే బైక్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఒక పర్సన్ అక్కడ ఏ దగ్గర ఉన్నాడు, ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఎట్ పొజిషన్ ఏ. ఇది ఇలా ఇది రోడ్డు అనుకుందాం. ఎక్కడ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏ దగ్గర, ఏ అనేది ఇనిషియల్ పాయింట్ అందాం, లేదా ఇనిషియల్ పొజిషన్. లెట్ ఏ బి ద ఇనిషియల్ పొజిషన్. అతను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే బైక్ మీద ఉన్నాడు. సో రెస్ట్ పొజిషన్, ఆగి ఉన్నాడు. అంటే ఆగి ఉన్నాడు అంటే వెలాసిటీ ఎంత, 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా. సో బి దాకా వెళ్ళాడండి. ఏ డైరెక్షన్లో, ఫ్రమ్ ఏ టు బి, అంటే యాక్సిలరేషన్ వెక్టర్ కాబట్టి ఇప్పుడు బి దాకా వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు బిని ఏమనుకుందాము, ఫైనల్ పొజిషన్ అనుకుందాం. ఓకేనా. సో బి దాకా వెళ్ళేసరికి ఇక్కడ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాడు అంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అండి, 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎక్కడ, ఏ దగ్గర. బి దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, నా ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు టైం చూద్దాం. స్టాప్ క్లాక్ తీసుకుందాం. స్టాప్ క్లాక్ అంటే మన 0 నుంచి అది మనం ఎంత సెట్ చేసుకుంటాము. స్టార్టింగ్ 0, తర్వాత అది డిజిట్స్ ఆటోమేటిక్గా సెకండ్స్ రిప్రజెంట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో మనం స్టాప్ క్లాక్లో ఎంత మెన్షన్ చేద్దాము, 0 స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇనీషియల్గా ఎంత టైం తీసుకున్నాము, 0 దగ్గర తీసుకున్నాం కాబట్టి 0 సెకండ్. ఓకేనా. కాబట్టి బి దగ్గరికి వెళ్ళిందిగా, బి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఎంత టైం అయిందో చూద్దాం. t1 అనుకుందాం. ఎంత టైం పట్టింది, 1 సెకండ్ అనుకున్నాం. కాబట్టి దీని ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ t0 అనుకుందాం. అంటే 0 సెకండ్స్ దగ్గర స్టార్టింగ్లో టైం ఎంత అనుకున్నాము, 0 సెకండ్స్ కదా, అంటే t0 అనుకున్నాం ఇనిషియల్. సో బి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు టైం ఎంత అయిందో చూద్దాం. t1
ఎంత టైం అయింది? 1 సెకండ్. ఓకేనా? సో ఏ నుంచి బికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, టైం t0 కాబట్టి వెలాసిటీ అనుకున్నాం v0 అనుకున్నాం. ఎంత అయింది? 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, చాలా సింపుల్, ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v0 అంటే ఏమనుకుందాం, v0 అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇంకొకటి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇనిషియల్ వెలాసిటీని యూతో అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇనిషియల్ వెలాసిటీని మీ ఇష్టం యూతో అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అది కూడా చెప్తాం. సో ఇక్కడ నేనేమేం చెప్తున్నా అంటే v0 ఇనిషియల్ వెలాసిటీకి తీసుకున్నా. ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు? ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? బి దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే రెస్ట్ పొజిషన్, వెలాసిటీ అంతా 0. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ vi ఆర్ v0 ఆర్ u కూడా అనుకోండి. ఎక్కువ చెప్తే మీరు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు, మీ ఇష్టం. చాయిస్ ఇస్తున్న ఆప్షన్స్. u అనుకోండి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, లేదా vi అంటే అనుకోండి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, లేదా v0 అనుకోండి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఏదో ఒకటి. v0 అనుకున్నారు అనుకోండి 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు టైం t1 అనుకున్నాం కాబట్టి వెలాసిటీ ఏమనుకున్నాము? v1 అనుకున్నాం. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అండి? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. స్ట్రైట్గా ట్రావెల్ అవుతుందిగా, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రావెల్ అవుతుంది? ఏ నుంచి బికి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ అయిందా, ప్రొడ్యూస్ అయిందా చూద్దాం. యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? vf మైనస్ vi. యాక్సిలరేషన్ vf బార్ మైనస్ vi బార్ బై t2 మైనస్ t1. ఇక్కడ a బార్ ఈక్వల్ vf బార్. ఇక్కడ ఇది vi అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? vf అవుతుంది. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. లేదా దీన్ని v0 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? v1. మీ ఇష్టం ఏమనుకుందాం. ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే ఏం రాద్దాము? vf ఎంత? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. లేదా మళ్ళీ ఇంకొక ఫార్ములా డిజైన్ చేద్దాం. ఇక్కడ vf అంటే ఏంటి? v1. vf అంటే ఏమంటారు? v1 మైనస్ vi. vi అంటే ఎంత అండి? vi అంటే u అయినా రాసుకోవచ్చు, v0 అయినా రాసుకోవచ్చు. సో v0 రాసా బై t2 మైనస్ t1. ఇదేమో t1 ఏమో ఇనిషియల్, ఇది vf tf అనుకో, ఇది ti అనుకో, మళ్ళీ ఎందుకు ti. సో ఇది ఫైనల్, ఇది ఇనిషియల్. ఇక్కడ ఫైనల్ ఎంత అండి? ఇది ఫైనల్ టైం ఎంత అయింది? 1 సెకండ్. అంటే t1 మైనస్ ఇక్కడ ti ఉంది కదా, ti కదా ఇది. ఇక్కడ అన్ని ఇనిషియలే, ఏ దగ్గర అన్ని ఇనిషియలే, బి దగ్గర అన్ని ఫైనల్. టైం అయినా ఇనిషియలే, వెలాసిటీ అయినా ఇనిషియలే, ఏ దగ్గర పొజిషన్ అయినా ఇనిషియల్. అలాగే బి దగ్గర ఫైనల్ పొజిషన్ అంటాము, టైం వచ్చేసి ఫైనల్ టైం అంటాము, వెలాసిటీ వచ్చి ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటాం. ఓకేనా? సో t1 మైనస్ ఇక్కడ ఇనిషియల్ టైం ఎంత? 0. అంటే t0 కదా, t0 కదా. ఇక్కడ ఏమనుకుంటుంది? ti ఇది, కన్ఫ్యూజ్ పడద్దు, ti ఇది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఏమైందండి? v1 మైనస్ v0 బై t1 మైనస్ t0. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, వాల్యూ అనుకున్నాం. v1 బార్, v1 ఎంత అండి ఇక్కడ? అయితే ఇక్కడ బార్ రాసాం కదా, మనం ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? ఫార్ములాలో ఇది డెఫినేషన్, కానీ మనం యాక్సిలరేషన్ కనుక్కున్నాం. ఏ నుంచి బి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు యాక్సిలరేషన్ కనుక్కుంటాం. కనుక్కునేటప్పుడు ఏం రాయాలి? సిన్స్ యాక్సిలరేషన్ ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్, మనం ఏం కనుక్కుందాం? మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుందాం. ఓకేనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ v1 బార్ బదులు ఏం రాయాలి? v1 రాయాలి. అంటే v1 బార్ అంటే ఏంటి? మాడ్యులస్లో రాస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ v1 బార్ అంటే ఎంత అండి? v1. అలాగే మాడ్యులస్ ఆఫ్ v2 బార్ అంటే ఎంత అండి? v2. అంటే ఇది ఏమి ఇస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్తుంది. విడిగా రాసినట్లయితే వెక్టార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ మా మాడ్యులస్లో వెక్టార్ రాస్తే వచ్చేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ.
magnitude of v1, magnitude of final velocity. అదేమో magnitude of v1, ఇది magnitude of v2. అండర్స్టాండ్? సో ఇంకా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఒకసారి. v1 అంటే ఎంతండి ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంతండి ఇక్కడ v0 కదా 0 మీటర్ పర్ సెకండ్ బై t1 అంటే 1 సెకండ్ మైనస్ t0 అంటే 0 సెకండ్. సింప్లిఫై చేద్దామా 10 మైనస్ 0 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ బై 1 సెకండ్ మైనస్ 0 సెకండ్ 1 సెకండ్. దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ బై సెకండ్ అంటే ఎంత యాక్సిలరేషను 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. యాక్సిలరేషన్ వచ్చిందండి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వెలాసిటీ పెరిగింది కదా అంటే వెలాసిటీ అంటే ఓకే దీని కంటిన్యూ ఓకే బి దాకా వచ్చింది కదా బి నుంచి మళ్ళీ సి దాకా వెళ్ళిందండి. బి నుంచి సి దాకా వెళ్తుంది. సి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుంది 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. టైం ఎంత అనుకున్నాము 2 సెకండ్ అనుకున్నాము. అండర్స్టాండ్? నౌ సి ఇక్కడ 0 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదండి ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా ఇక్కడ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా ఇక్కడ డి దగ్గరికి వచ్చేసరికి 45 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాం. టైం వచ్చేసరికి 3 సెకండ్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఈ దాకా వెళ్ళింది అనుకున్నాం. ఇక్కడ 83 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. టైం వచ్చేసి 4 సెకండ్. సో ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్ పోర్షన్ పార్ట్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాము ఏ దగ్గర బి దగ్గర సి దగ్గర డి దగ్గర ఈ దగ్గర మనం ఏం కనుక్కోవాలి వెలాసిటీ కనుక్కున్నాం. స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది తీసేయి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే ఓకే స్టార్టింగ్ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత అండి v0 = 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. తర్వాత బి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఏమైంది v1 = 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఎంత 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. డి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఎంత అయింది v3 = 45 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఎంత అయింది 83 మీటర్ పర్ సెకండ్. సరే అంటే వెలాసిటీ ఏమైందండి పెరుగుతూ ఉంది కదా 0 మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, తర్వాత 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, తర్వాత 45 మీటర్ పర్ సెకండ్, తర్వాత 83 మీటర్ పర్ సెకండ్. వెలాసిటీ పెరుగుతుంది కదా. ఓకే వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు అప్ టు ద ఎండ్ ఈ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కన్సిడరింగ్ ఈ వర్క్ కన్సిడర్. టైం చూద్దాం. టైం చూస్తే ఇది నేను కొంచెం రబ్ చేయను ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. లేదంటే ఇది రాసుకోండి దానికి కొంచెం డీటెయిల్. ఇదేమో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్. యాక్సిలరేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాము అనే క్యాల్కులేషన్ పార్ట్. ఏ నుంచి బి ఇంటర్వల్ మధ్య యాక్సిలరేషన్ కనుక్కునే పోర్షన్ పార్ట్. అలాగే మిగతా కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. మిగతా కేసెస్ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి కాపీ చేసుకోండి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? నా ఇది రబ్ చేసేస్తా. ఇది రబ్ చేసేసి సో హియర్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ ఎంతండి 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఎంత అనుకున్న టైము 0 సెకండ్. బి దగ్గరికి వచ్చి ఎంత టైం పట్టింది 1 సెకండ్. అదే సి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత టైం అంటే 2 సెకండ్. డి దగ్గర 3 సెకండ్. ఈ దగ్గరికి వచ్చి 4 సెకండ్. బి నుంచి సికి అంటే బి నుంచి ఏకి మొత్తం ఎంత టైం పట్టింది చూద్దాం. ఏ నుంచి బికి రావడానికి ఎంత టైం పట్టినట్టు 1 సెకండ్ పట్టింది అంతే కదా. అలాగే బి నుంచి సికి రావడానికి 2 సెకండ్స్ నుంచి 1 సెకండ్ తీసేయండి 1 సెకండ్.
అలాగే సి నుంచి డీకి రావడానికి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 సెకండ్స్ ఇంతవరకు స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నమాట. సో డి దగ్గరికి వచ్చి 3 సెకండ్స్ అయింది. సో 3 సెకండ్స్ నుంచి 2 సెకండ్స్ తీసేయండి, 1 సెకండ్. అలాగే డి దగ్గర నుంచి ఈ దగ్గరికి రావడానికి డి దగ్గర కౌంట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ నుంచి 3 సెకండ్స్ అయిపోయింది. స్టాప్ క్లాక్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత టైం పట్టింది? 4 సెకండ్స్ పట్టింది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏ నుంచి బీకి రావడం డ్యూరేషన్ ఎంత? టైం డ్యూరేషన్ ఎంత? 1 సెకండ్. టైం డ్యూరేషన్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి బి నుంచి సికి రావడానికి టైం డ్యూరేషన్ ఎంత? టైం డ్యూరేషన్ 1 సెకండ్. అలాగే సి నుంచి డికి రావడానికి కూడా టైం డ్యూరేషన్ ఎంత? 1 సెకండ్. అలాగే డి నుంచి ఈకి రావడానికి కూడా టైం డ్యూరేషన్ ఎంత? 1 సెకండ్. ఓకేనా? సరే వెలాసిటీ చూద్దాం. ఇక్కడ 1 సెకండ్ పడితే ఏ నుంచి బీకి రావడానికి వెలాసిటీ 0 నుంచి 10 పెరిగింది. 10 పెరిగింది అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకోండి, v1 మైనస్ v0, 10 పెరిగింది. ఇక్కడ 1 సెకండ్లో ఎంత పెరిగింది? 20 మైనస్ 10 తీసేయండి, 10 పెరిగింది. అదే ఇక్కడ 1 సెకండ్లో 3 సెకండ్స్ నుంచి 2 సెకండ్ తీస్తే 45 మైనస్ 20, 25 మీటర్ పర్ సెకండ్. వెలాసిటీ బాగా పెరిగింది. దీని నుంచి రావడం 1 సెకండ్ పట్టింది, 83 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 83 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ, లేదా 85 తీసుకున్నాం. అప్పుడు వెలాసిటీ ఎంత? 85 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ నుంచి 45 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వెలాసిటీ చేంజ్ వచ్చింది కదా. ఎంత టైంలో? 1 సెకండ్లో. అంటే యాక్సిలరేషన్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది యాజ్ ద టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈచ్ కేసులో జరుగుతూనే ఉంది కదా. ఏ నుంచి బి ఫస్ట్ కేసు, బి నుంచి సి సెకండ్ కేసు, సి నుంచి డి థర్డ్ కేసు, డి నుంచి ఈ ఫోర్త్ కేసు. ఈ 4 కేసెస్లో వెలాసిటీ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ యాజ్ ద టైమ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్. ఓకే, సరే చూద్దాం. యాక్సిలరేషన్ రాద్దామా? యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వచ్చేసి విఎఫ్ మైనస్ విఐ. ఫస్ట్ ఏబి ఇంటర్వల్లో చూద్దాం. విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ ఏబి, విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ ఏ అండ్ బి, ఏ కామా బి. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అండి? v0 ఎంత? 0. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అండి? vf ఈక్వల్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ టైం ఎంత అండి? t0 ఎంత? 0 సెకండ్. ఇక్కడ టైం ఎంత? tf ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్. సో యాక్సిలరేషన్ రాద్దామా? a ఈక్వల్ టు vf మైనస్ vi బై tf మైనస్ ti. vf ఎంత? 10 మైనస్ 0 బై tf 1 మైనస్ 0 ఈక్వల్ టు 10. వెలాసిటీ పైన న్యూమరేటర్లో వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై 1 సెకండ్. సో ఎంత యాక్సిలరేషను? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఎక్కడ? విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ ఏ అండ్ బి, ఏ టు బి. సరే, ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పోర్షన్ తీసుకుందాం. సెకండ్ కేసు అంటే ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలండి? బికి సికి. విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ బి టు సి. విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ బి టు సి అంటే మనం ఏం తీసుకుందాము? ఫైనల్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి ఎంత తీసుకుందాము? 1 సెకండ్. దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఐ ఈక్వల్ 1 సెకండ్. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 2 సెకండ్స్ అవుతుంది. అదే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ విఐ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. అదే ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. విఎఫ్ మైనస్ విఐ బై టిఎఫ్ మైనస్ టిఐ. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 20 మైనస్ 10 బై 2 మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 10 బై 1 ఈక్వల్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్. చూడండి, సో ఇక్కడ 2 సార్లు కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ A1 అనుకుందాం, ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ A2 అనుకుందాం. కాబట్టి ఇది A1 అనుకుందాం, దీన్ని A2 అనుకుందాం. ఓకేనా?
అలాగే విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వల్ C2D తీసుకుంటా. C2D తీసుకుంటే యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం A3 ఈక్వల్ టు నీకు VF మైనస్ VI అనుకున్నా పర్లేదు. సో VF అంటే ఇక్కడ ఎంత అండి, VF 45 మైనస్ I ఎంత 20 బై TF 3 సెకండ్ మైనస్ 2 సెకండ్ V. సో A3 ఈక్వల్ 45 మైనస్ 25 బై 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్. సో చూడండి ఇక్కడ A1 ఏమో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, A2 ఏమో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, A3 ఎంత అయింది 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయింది. ఇక్కడ బాగా పెరిగింది, ఎలా యాక్సిలరేషన్ కూడా బాగా పెరిగింది. సో విత్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ C టు D టు E రాసుకున్నాం. D టు E తీసుకుంటే యాక్సిలరేషన్ A4 అనుకుందాం. A4 ఈక్వల్ టు VF ఎంత 85 మైనస్ ఇక్కడ B ఇనిషియల్ ఇదండి 45 మైనస్ బై 4F మైనస్ 4 మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు ఎంత అండి A4 85 మైనస్ 40 బై 1 ఈక్వల్ టు A4 ఎంత 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ ఎంత అండి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ 25 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. వెలాసిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇంటర్వల్. Velocity is increasing with respect to time interval. Then we can say that the body is moving with acceleration. Time గడిచే కొద్దీ velocity gradual గా increase అవుతూ ఉంటారు in its journey. Then we say that the body is moving with acceleration. Okay, units which is meter per second square. Right, copy this one. We will discuss the next one. Okay na? Now dimensional formula రాద్దాం. Dimensional formula. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలంటే 2 ways లో రాయొచ్చు. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాయాలంటే 2 ways లో. ఏంటి అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాసేటప్పుడు టూ వేస్ ఫాలో అవచ్చు. ఒకటేమో ఫ్రమ్ ద ఫార్ములా, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ద యూనిట్స్. ఫార్ములా నుంచి డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని డిజైన్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా యూనిట్స్ నుంచైనా డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, చూద్దాం ఒక మోడల్ చూద్దాం, ఆటోమేటిక్గా మిగతా సరే. యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? VF మైనస్ VI బై T2 మైనస్ TF మైనస్ TI. ఏమండి వెలాసిటీ అండ్ న్యూమరేటర్లో వెలాసిటీ చేంజ్ ఉంది అంటే 25 మైనస్ 10 అనుకోండి 15. వెలాసిటీలోంచి వెలాసిటీ తీసేస్తే వెలాసిటీనే వస్తుంది. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీలో నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తీస్తున్నాం, వచ్చేది వెలాసిటీనే. ఓకేనా? ఆ వెలాసిటీ అయితే ఫైనల్ వెలాసిటీ నుంచి అంటే 25 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నామా. తర్వాత ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీనే వస్తుంది. కాబట్టి మన యూనిట్స్ రాసేటప్పుడు న్యూమరేటర్లో VF మైనస్ VI అంటే వచ్చేసి డెల్టా V రాద్దాం. టైం వచ్చేసి కూడా అట్లాగే TF మైనస్ TI అంటే కూడా డెల్టా T రాద్దాం. డెల్టా V అన్నా కూడా వెలాసిటీనే కదా. ఆ వెలాసిటీ యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్ పర్ సెకండ్. టైంకి యూనిట్స్ ఏంటి? సెకండ్. అంటే మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. దేనికి? యాక్సిలరేషన్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మీటర్ అనేది దేనికి యూనిట్ అండి? లెంత్కి. మీటర్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్. మీటర్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ లెటర్ ఏమింది? L.
కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎల్ రాసుకో, డైమెన్షన్ ఫార్ములా వస్తుంది. సో లెంత్ ఏమంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వచ్చింది, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ లెంత్ అంటే క్యాపిటల్. సరే డినామినేటర్ ఏముందండి, టైం, సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంది. టైంకి యూనిట్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసి ఏమని రాసుకుంటాము, ఇది సెకండ్స్ కదా, సెకండ్ దేనికి యూనిట్, దేనికి యూనిట్ టైం. సో ఫస్ట్ టైం క్యాపిటల్, ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి టీ, క్యాపిటల్ టీ రాసు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే న్యూమరేటర్లో ఏం రాయాలి, ఎల్ పవర్ 1 బై డినామినేటర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఎస్ స్క్వేర్ సెకండ్కి ఎంత రాయాలి, టీ స్క్వేర్. సో ఎల్ పవర్ 1 పైకి తీసుకోండి, టీ పవర్ -2 అవుతుంది కదా. డినామినేటర్లో పవర్ ప్లస్ ఉంటే పైకి వస్తే మైనస్, ప్లస్ ఉంది కదా డినామినేటర్లో పవర్, పైకి వస్తే మైనస్. సో ఇది ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో, ఇది ఒకటి, రెండు మల్టిప్లికేషనే, ఒకే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో రాయాలి. ఎల్ పవర్ 1 టీ పవర్ -2. ఇది దేనికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, యాక్సిలరేషన్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు, m0 ఎల్ పవర్ 1 టీ పవర్ -2, ఇలా కూడా ఈజ్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్. ఏం కన్ఫ్యూజన్ పడాల్సిన పని లేదండి. ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తే 2-3 సార్లు చూడండి, దాన్నే పాజ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి చూడండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, చాలా డీటెయిల్డ్గా, నో ప్రాబ్లం. సో ఫర్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్, for acceleration means a bar I am writing is m power 0 l power 1 t power -2. మనం దేని నుంచి డిజైన్ చేసాము, మీటర్ సెకండ్ అంటే యూనిట్స్ నుంచి డిజైన్ చేసాం డైమెన్షన్ ఫార్ములా. ఓకేనా. Copy this one. We will discuss the next topic. Okay. Okay. So next one. Before going to discuss the next negative acceleration, retardation. Okay, we'll discuss in another class, another video. Like the video, share the video, subscribe our IVJ channel, and bell icon touch cheyandi, so that మీకు ప్రతి క్లాసు ఎప్పుడైతే క్లాసు నేను తీసుకొని అప్లోడ్ చేసిన వీడియోని మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. సో మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ప్రతి క్లాస్ని. ఓకే, మాకు కూడా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరేం ఓకే. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, మ్యాక్సిమం మీరు ఏ క్లాస్ అయితే ఏదైతే కావాలో అది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం నాకు వీలున్న టైంలో. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో యాక్సిలరేషన్, నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ అనేది అంటే దాన్ని రిటార్డేషన్ అంటాము, దాని గురించి. తర్వాత యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్.